الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے 200 پروگرام مکمل ہو گئے اور یہ 200واں جو پروگرام ہم نے کیا تھا یہ پروگرام اسی پروگرام کا تسلسل ہے اور ہم اپنے جو دوست ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم سوالات لیں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں جی، اور اب میں آپ کی طرف آؤں گا جی، اور آپ بتائیے گا کہ اس پروگرام کا کیا امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں اوور آل، اور آپ کا جو سوال ہو وہ آپ حضرت جی سے کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام الطاف احمد مخدوم ہے، میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن ذاتی گھر میرا گاؤں میں ہے۔ میں گاؤں جاتا ہوں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی کو نور دیکھتے ہیں اور خصوصاً حضرت جی کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حضرت جی کا پروگرام دیکھتے ہیں، اب ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بے شک۔ اور اس پروگرام کی وجہ سے ہمارے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے، تاثیر آ جاتی ہے۔ جب حضرت جی فرماتے ہیں تو طاقت آ جاتی ہے کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت جی کی آواز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جب یہ سنتے، وہ یہ ان کا کہنا ہے جو گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم باقاعدگی سے سنتے ہیں، اور یہ سب احباب سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام جاری رہے۔ اس سے اتنے محظوظ ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں حضرت جی کو، جنہوں نے یہ ہمارے لیے یہ سوال اور جو اسلام جو ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اس میں حضرت جی میں تو اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب یہاں میں آنا شروع ہوا تو اس سے پہلے یہ محاورہ سنا جاتا تھا اور بڑا مطلب اس پہ یقین بھی کیا جاتا تھا کہ جی دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، تو جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ نہیں، دین پہ ہی عمل کرنا بہت آسان ہے اور وہ آپ ہی سے سیکھا۔ جی آپ کوئی سوال آپ کے پاس ہے تو وہ جی۔ اسلام میں روشن خیالی کا کیا تصور ہے؟ اسلام حقیقتاً روشن خیالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ روشن خیالی کیا ہوتی ہے؟ آپ ہر چیز کو بلا شک تحقیقی اور یقینی نظر سے جان لیں، آپ کا ذہن روشن ہو، اس میں دھندلاہٹ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ پردے کے پیچھے کوئی ہے تو صحیح، اب پہچانا نہیں جاتا کون ہے، یہ نہ ہو۔ صحیح۔ یہ ہو کہ یہ فلاں شخص ہے اور وہاں کھڑا ہے۔ یقینی علم، یقینی جو ہے اسے روشن خیالی آپ کہیں گے۔ خرافات کو، واہیات، اچھل کود کو، بے حیائی کو روشن خیالی کہنا یہ تو غلط ہے نا، خام خیالی ہے ہماری۔ یہ روشن خیالی نہیں، یہ خام خیالی یہ ہے، خام خیالی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بد خیالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ روشن خیالی یہ ہے کہ چیزوں کو جیسی وہ ہیں ویسی آپ دیکھ سکیں۔ اب جیسی چیزیں یا جیسے کام یا جیسی بات یا جو اس پہ اثر مرتب ہوتا ہے وہ چیزوں کے خالق سے بہتر کون جانتا ہے؟ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو خالق نے تعلیم فرمایا وہ سارا اسلام ہے۔ اپنے نبی کو تو فعل ہم تک پہنچایا اور قیامت تک کے سوالوں کے جواب اس میں دے دیے، چیزوں کی پہچان دے دی، کردار کی پہچان دے دی، عقیدے، سوچ، اور عقیدہ کیا ہے؟ ایک فکر ہے نا، فکر تک کی پہچان دے دی کہ یہ فکر صالح ہے، یہ غیر صالح ہے۔ صحیح۔ تو روشن خیالی تو اسلام کا نام ہے۔ اسلام سے باہر نکل کر بے حیائی کو روشن خیالی کہنا یہ بد خیالی ہے، روشن خیالی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتی ہیں ہماری کئی حکومتیں، بلکہ مشرف صاحب نے تو بڑا روشن خیال پاکستان بنانے کی کوشش کی، اور آج کل بھی کئی لوگ اس
चक्कर में है कि जी पाकिस्तान को हम रोशन ख्याल पाकिस्तान या बनाएंगे, तो ये रोशन वो ख्याल, कौन सा रोशन ख्याल वो पाकिस्तान? रोशन ख्याल ये शर्म व हया, इज़्ज़त व आबरू, एहतराम व अदब ज़ाया करके लोगों को जानवर बना के रोशन ख्याल बना रहे हैं। अच्छा, वो इस तरह के, मतलब उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। इंसान को इंसानियत से निकाल कर हैवानियत में डालकर रोशन ख्याल बना रहे हैं। ये सारे जानवर रोशन ख्याल हैं, आधे चल रहे होते हैं, आधे मेल कर रहे होते हैं जिनसी। ठीक है, तो ये इस तरह के रोशन ये ख्याल इस तरह बनाते की, हैं, ये इस तरह की, जिसका जैसे दीन रेवड़ से कोई होता है, ताल्लुक गल्ला होता है, आज़ाद होता है फिक्रों से, चल रहा होता है, जिसका जी चाहे घास चरता है, जिसका जी चाहे पत्ते चरता है, जिसका जी चाहे गिरे हुए फल खाता है, तो किसी को कोई बंदिश नहीं। इनके ख्याल में ये रोशन ख्याल ही है कि इंसान को इंसानियत से गिरा कर हैवानियत की सतह पे लाकर आवारा छोड़ दो, ये रोशन ख्याली है। ये रोशन ख्याली नहीं, ये बद ख्याली है। बिल्कुल ठीक है। और रोशन ख्याली इस्लाम में है, जो हर अमल, हर फेल, हर ज़ात की असलियत बता देता है। सही, आपका दिल, दिमाग, आंखें रोशन हो जाती हैं, ये रोशन ख्याली है। इस्लाम रोशन ख्याली है, इस्लाम से बाहर बद ख्याली है, रोशन ख्याली। तो आप अगर बरअक्स नाम जंगी काफूर, अब किसी हबशी का नाम काफूर रख दें, वो काफूर नहीं बनता, रहेगा काला ही। बिल्कुल सही। आप बुराई का नाम रोशन ख्याली रख दें, बुराई बुराई है, वो रोशन ख्याली बन नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। नाज़रीन मोहतरम, अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है, और अगर आप भी अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 03334955 और इसी तरह से आप हमें ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। almurshid.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर सवालात का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए। अल्फ अल्लाह चंबे मेरे मन विच मुर्शद लाई प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। और आज का हमारा ये 200वां प्रोग्राम जो है वो जारी व सारी है। इसमें दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सवालात कर रहे हैं और हज़रत जी से हम रहनुमाई ले रहे हैं। और हज़रत जी एक और सवाल लेते हैं। और जी आपकी तरफ आता हूँ। आप पहले तो इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा कि 200 प्रोग्राम आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, क्या कहिएगा इस हवाले से, और फिर अपना सवाल। मेरा नाम अमन नवाज़ है, दारुल से तल्लक़ रखता हूँ। मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से मैं ये प्रोग्राम कोनूर चैनल पे देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोनूर चैनल की बड़ी ये सादतमंदी है कि इतने यानी प्रोग्राम उन्होंने मुसलसल ये पेश किए लोगों के सामने। हज़रत जी के जो सवालों के जवाब हैं, उनका जो अंदाज़ है कि एक शेर जिस तरह किसी ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है मगर असर रखती है। तो हज़रत जो सवाल सुनते हैं उस बंदे की अक़ल के मुताबिक उसका जवाब देते हैं। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है हज़रत जी पर कि हज़रत के जो अल्फाज हैं उनके साथ जो दिल से जो अनवार व बरक़ात जाते हैं
تو وہ ان کی زندگیوں کے انقلاب کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی، اپنا سوال۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کا داخلہ حرم کعبہ میں کیوں حرم کعبہ میں ان کا داخلہ کیوں منع بند ہے؟ ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ حرم کعبہ میں بھی اور حرم نبوی میں بھی شیطان کا داخلہ بند ہے۔ پہلی بات تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر کیوں وارد نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ حاکم مطلق ہے، کائنات اس کی ہے، نظام اس کا ہے، صحیح، اس سے کوئی کیوں کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ سپریم کورٹ تو کہہ سکتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اللہ کو نہیں کہہ سکتے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں آ ہی گیا، جو میرے علم میں توجہ ہے میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ضروری نہیں یہی ہو، اور بھی ہزاروں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حرمین میں شیطان کا داخلہ بند ہے۔ صحیح، کافر شیطان کا کوریئر ہوتا ہے۔ اگر کافر داخل ہوگا تو اس کے اندر گھس کر شیطان بھی جا سکتا ہے۔ صحیح، تو جب شیطان کا داخلہ بند ہے تو شیطان کی گاڑی کو روکنا تو ضروری ہے۔ آپ مجھے روکتے ہیں کہ آپ اس احاطے سے اندر نہیں آ سکتے، تو میری گاڑی کو الاؤ کرتے ہیں تو میں گاڑی خود چلا کے آ جاؤں گا۔ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اللہ کریم نے منع کیا کہ ان حدود میں شیطان داخل نہیں ہوگا، تو جب اس کا کوریئر جائے گا، اس کی گاڑی اندر جائے گی تو اس میں چھپ چھپا کے وہ بھی چلا جائے گا، اس لیے منع کر دیا۔ کافر جائے گا تو اس کے ساتھ شیطان بھی جائے گا، تو پھر وہاں تو وہ دمنا مچا ہے۔ تو اب چونکہ کچھ کافر مومنوں کے مسلمانوں کے لباس میں وہ جاتے ہیں تو حرمین بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں، بے حیائی بھی ہوتی ہے، لوگ برائی بھی کرتے ہیں، اور حاجی کم ہوتے ہیں، سیر سپاٹے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بیت اللہ کی حاضری کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کے روبرو آ گئے۔ صحیح، آپ چھوٹی سی عدالت نائب تحصیلدار کی لے لیں، یہاں سے کورٹ شروع ہوتی ہے، سپریم کورٹ تک جا۔ نائب تحصیلدار کی عدالت میں کھڑے ہوئے آپ اپنی نائب تحصیلدار کی سیلفی بنا کر گھر بھیجیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اے سی ہے، پھر ڈی سی ہے، پھر سیشن جج ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ میں جا کے آپ ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ تو آپ وہاں سیلفی بنا کے بھیجیں گے۔ تو بیت اللہ میں اللہ کے روبرو کیسے سیلفی بنا رہے ہیں؟ اٹ مینز یو آر ناٹ دیئر، تم وہاں نہیں ہو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تم اگر گئے ہو تو شیطان کے کوریئر بن کر گئے اور اس کا کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، آج کل تو یہ ایک رسم چل تو پڑی پھر ہے۔ مسجد رسم کی بات نہیں، بات اس بھیجنے والے کی کیفیت کی کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت پناہی میں آپ جیسا ادب حضور اکرم کی دنیاوی زندگی میں تھا، روضہ اطہر کا ویسا ادب آج بھی موجود ہے۔ صحیح، آپ روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، آپ کا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں۔ اگر آپ کا ایمان درست ہے تو آپ وہاں سیلفی بنائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جرت، تو یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض یہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، وہ لوگ اب حرم میں گھس جاتے ہیں، ان کے ساتھ شیطان، یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ صحیح، کاش حرم میں صرف صحیح عقیدہ لوگ جاتے سبحان اللہ، تو یہ خرافات وہاں نہ ہوتے۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال لیتے ہیں حضرت جی، اور آپ کی طرف آؤں گا جی، آپ اپنا سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راشد عبدالقیوم ہے جی، لاہور سے میرا تعلق ہے، میں بزنس کرتا ہوں، اور یہ المرشد پروگرام جی دیکھنے کا سب سے بڑا جو ہم لوگ اس کو ریگولر دیکھ رہے ہیں، اس میں تقریباً ہر وہ سوال آ جاتا ہے جو ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی کہیں تھا، حالانکہ پوری دنیا سے لوگ سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں اور حضرت جی اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن وہ ہر بندہ اس کو اتنے انٹرسٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ اس میں کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں رہتے اور وہ ان کے جواب مل جاتے ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی آپ لوگوں کی اچھی کاوش ہے جی, اور اللہ پاک قبول فرمائے. اور پھر جو جواب دے رہے ہوتے ہیں حضرت جی, اور ان کا جب ہم سنتے ہیں تو یقین کریں اس ٹاپک کے اوپر پھر کچھ ابہام رہ نہیں جاتا. بالکل صحیح بات تو ہے, وہ اس میں کوئی اتنا شک نہیں. کمپریہنسو جواب اور اتنے آسان الفاظ میں کہ ہر آدمی کی سمجھ کو آ رہا ہوتا ہے جی. بالکل صحیح بات ہے. میرا حضرت جی سوال ہے کہ جو ملک میں ہمارے نظام چل رہا ہے, اب یہاں پہ ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ معاشرے کو سیگریگیٹ کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ سے جو مغرب کی ہے یا جس کو گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہے, تو ہم جو اسلام کی طرف اور جن کا تعلق اللہ کے دین سے ہے اور ہم اپنی زندگیاں اسی پہ کئی دفعہ ایسے کلیش ہونے لگتا ہے کہ ہمارے اندر اتنا زیادہ مطلب ہے وہ اس کا فرسٹریشن قائم ہو جاتی ہے کہ بغاوت کو جی چاہتا ہے. تو ہم لوگ کہاں پہ جب ہم اپنا سیاسی نظام, اپنا معاشی نظام اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, ہم کیونکہ خود بچوں والے ہیں, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ادھر بغاوت کی اسلام کسی طریقے سے کوئی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے باطل نظام کے خلاف کھڑے ہوں؟ بالکل تو صحیح, اس پہ بالکل رہنمائی ٹھیک, کیجیے. بالکل صحیح. جی حضرت جی, یعنی کہ کون سا ایسا وقت آتا ہے کہ جب اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی جا سکتی ہے؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ادارہ اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف وجود میں آتا ہے, شرعاً اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسے وہ حقوق حاصل نہیں جو اس ادارے کو ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سارے مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا ہے تو پھر آپ اس ادارے کا جو اصول اور ضابطہ ہے اس میں جا کر اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں بغاوت کر کے. ٹھیک ہے. پھر اس کا جو طریقہ ہے کہ الیکشن لڑیں, ووٹ زیادہ لے جائیں, اپنے بندے وہاں زیادہ لے جائیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریں. جب آپ نے اسے حکومت تسلیم کر لیا پھر آپ کو اس کے ضابطے ماننا آپ کی مجبوری ہے. لازم ہے یا مجبوری ہے؟ لازم بھی ہے, مجبوری بھی ہے. ٹھیک ہے. جو چیز لازم ہوتی ہے وہی مجبوری ہوتی ہے کہ ایسا ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. مجبوری اسی کا دوسرا نام ہے نا کہ اس کیے بغیر چارہ نہیں. تو یہ ہر ایک کا اٹھ کھڑے ہونا, جھنڈا لے لینا اور بغاوت کا اعلان کر دینا, یہ سرکشی ہے, بغاوت ہے. اس کی سزا ہے, حکومت اسے جو اس کے قوانین ہیں اس کے مطابق سزا دے. صحیح. اس سے تعاون کرنا جائز نہیں ہے. بغاوت کرنا حکومت سے جائز نہیں ہے, غیر شرعی. ٹھیک ہے, غیر شرعی. ناظرین محترم, ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, اور اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495521, اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے, ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم, آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام, شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. الف اللہ
ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम। और आज का हमारा ये 200वां प्रोग्राम जो है वो जारी सारी है। इसमें दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सवालात कर रहे हैं और हज़रत जी से हम रहनुमाई ले रहे हैं। अगला सवाल हज़रत जी ले लेते हैं और उसमें हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। जी आप अपना सवाल कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जी से जो सवालात होते हैं और जो हज़रत जी के जवाबात होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जवाबात दुनिया भर के हदायत के मुतलाशियों के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल ठीक। मैं सरदार गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान बाग आज़ाद कश्मीर से हूँ, स्कूल टीचर हूँ। ठीक है। स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो मुझे जो है रोज़ आकर रिपोर्ट देते रहते हैं, आज आपके हज़रत जी टीवी पर थे और फ़लाँ मौजू पर बात कर रहे थे। तो कभी उन्होंने जो है वो ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उन्होंने जो है वो अप्रिशिएट ना किया हो कि हज़रत जी बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और उन जैसा कोई और बोलता नहीं है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मेरा हज़रत जी से सवाल है जी जी कि आजकल की जमहूरियत इस्लाम से कैसे मुनाफी है? जो फिल वक़्त पाकिस्तान में राइज है ये इस्लाम की ज़िद है। अच्छा। इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने दिया। बेशत अली से पहले कहीं तारीख़ में जमहूरियत दिखाए, सिर्फ शख्सी हुकूमतें थी। और बड़ा दिया जाता है किरदार रोमन एम्पायर को कि उन्होंने अदालतें और इंसाफ लगाए थे, बराह रास्त कोई बादशाह जो है उसके गवर्नर हुक्म नहीं देते थे, अदालत सुनती थी। सही। लेकिन उन अदालतों में भी वकील का तस्वुर नहीं था। मुलज़म कुछ बता सकता है, बताए नहीं बता सकता, उनकी मर्ज़ी जो ठोक दे। ये वकालत वकील जो नई बात जानता, कानून नहीं जानता, कानून दान को हायर कर सकता है, ये भी इस्लाम ने दिया। ठीक है। हर बंदे की राय का एहतराम किया जाए, ये जमहूरियत। लेकिन इस्लाम ने एक जमहूरियत में एक कदर रखी कि अगर बात है इंजीनियरिंग की तो शोबे इंजीनियरिंग की अक्सरियत जिस बात में मुत्तफ़िक होगी वो जमहूरी फ़ैसला होगा। सही, बिल्कुल ठीक। अगर बात है कोई दीनी मसले की तो उलमा की अक्सरियत जिस पर मुत्तफ़िक हो जाएगी वो जमहूरी फ़ैसला होगा। सही। अगर बात है सियासी मसले की तो सियासतदानों की अक्सरियत जिसमें मुत्तफ़िक हो जाएगी वो जमहूरी फ़ैसला होगा। ठीक है। अगर बात है जिहाद की तो जिहाद करने वाले जर्नैलों कमांडरों की अक्सरियत जिस पर मुत्तफ़िक हो जाए वो जमहूरी फ़ैसला हो। सही, बिल्कुल ठीक। अब ये जमहूरियत है कि हमारी सियासी पार्टियां अपने अंदर जो उनकी जमा उससे बंदा सेलेक्ट कराएं। ठीक है। उन्हें हक़ है जमहूरी। बिल्कुल ठीक है। उस बंदे को मैदान में ले आए, दूसरे भी ले आए, वरना इस्लाम में तो एक ही पार्टी है। सही है। कसीर और जमाती तस्वुर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर हैं तो हर पार्टी को हक़ है अपनी जमात में दियानतदारी से इलेक्शन कराए और जिसको उसकी पार्टी अहल समझती है हुकूमत उसको मैदान में ले आए। सही। फिर ओवरऑल वोटिंग हो जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर लोगों की अक्सरियत भी उसे वोट देती है वो हो जाए। ये इस्लाम है। सही। और जिसका जी चाहे, जिसके पास पैसे हैं वो करोड़ों रुपए बांट के वोट खरीद ले, कौन सी जमहूरियत? ये जमहूरियत नहीं है, बिल्कुल ठीक। आप चीफ जस्टिस को और एक चरवाहे को एक सफ में खड़ा कर देते हैं, ये कौन सी जमहूरियत? सही। ये जमहूरियत। जमहूरियत दी ही इस्लाम ने, इस्लाम जमहूरियत से क्यों रोकेगा? लेकिन आप कुत्ते का नाम बकरा न रखें। सही। बकरे को बकरा कहें, जमहूरियत को जमहूरियत कहें, इस दमा चौकड़ी का नाम जमहूरियत ना रखें। ये फराड है, धोखा है, बदमाशी। सही, बिल्कुल। मुझे ये बताएं, कभी 26% कह दिया जाता है, कभी 36% कह दिया जाता है जी टर्न ओवर है ओवरऑल इलेक्शन का।
होता 15, 16, 17%। चलो इसे छोड़ दो, हुकूमत का फिगर मान लो, तो 36% लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो बाकी जो 64% बच्चे अक्सरियत वो है या ये है? डेफिनेटली 64% अक्सरियत वो है, तो फिर आपका ये सारा बातिल हो गया। फिर उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अक्सरियत तो वो है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। एक हल्के में 5 बंदे खड़े हो गए, 4 हार गए, 1 जीत गया, चारों के वोट जमा करो, अक्सरियत तो उधर है। आप कहते हैं ये जमहूरी फैसला है। हाँ बिल्कुल सही, जमहूर तो उधर है, उधर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारा आदाद का खेल और एक फ्रॉड और धोखा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन पर सवारी करने का एक ढंग है। ये जमहूरियत है नहीं, सही, ये जहर पर खांड चढ़ी हुई है। सही, बिल्कुल ठीक है। खा लो बेटा खा लो, चीनी है अंदर जहर। अंदर जहर है। जहर नहीं कहते तो चने कह लें, चनों पर चीनी चढ़ाई हुई है, चीनी मुंह में डालते घुल जाएगी, पीछे चने का दाना है, बस खाते रहो चबाते रहो। बिल्कुल सही है, और इसी वजह से ये हाल भी हो रहा है। इसी वजह से नाकाम हो रही है कि जमहूरियत है ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत ये है कि अकाबरीन उम्मत हुदूद के विसाल पे जमा हो गए। आपने किसी का नाम नहीं बताया कि इसे मेरे बाद बनाया, फरमाया मेरी उम्मत जो फैसला करेगी वो हक हो। सही, बिल्कुल ठीक। बड़ा कहा गया कि हुजूर किसी का नाम बताया, फरमाया मैं नहीं, ये फैसला सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत पे। सुभान अल्लाह। लेकिन उम्मत ने कैसे फैसला किया? काबरीन उम्मत महाजर व अंसार एक घर में जमा हो गए, बहस तमहीस दलाइल के बाद सिलेक्शन हुई अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। वो सारे जो सिलेक्ट करने वाले थे साथ आ गए, मस्जिद नबी में बिठाया, हर एक ने ऐलान किया कि हमने इन्हें मुंतखब किया है, लोगों तुम इस पे मुत्तफिक हो। अब तमाम कबीलों के सरदार वहाँ थे, सारे कबाइल ने कहा जी आमन्ना व सद्दक़ना। सही, बिल्कुल ठीक, यही तरीका आ रहा है। सही। हज़रत जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुंच गया, और आप दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बने। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने शुरू में उन दोस्तों का जिक्र किया, उन लोगों का जिक्र किया कि जिनकी वजह से आज हमारा ये 200वां प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है, तो जाते जाते मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कोहिनूर टेलीविज़न के चेयरमैन और CEO जुनैद महमूद अंसारी साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस दीनी प्रोग्राम को, चूँकि आज हम देखते हैं कि मीडिया भी एक दौड़ में शामिल हो गया हुआ है, और मीडिया के अंदर भी दीन से दूरी इख्तियार की गई है और की जा रही है तसलसल के साथ, क्योंकि उनको रेटिंग मिलती है। तो इन तमाम हालात के अंदर इस प्रोग्राम को अपने टेलीविज़न के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर जारी रखना, ये भी मैं समझता हूँ कि इसका भी अल्लाह ताला अजर देगा और आप लोगों को कामयाबियाँ इंशाल्लाह नसीब होंगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के ज़रिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 033349555021, और इसी तरह से आप हमें ईमेल भी कर सकते। almurshid.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के ज़रिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरत दीगर आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हज़रत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हज़रत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफसीर से भी फैज़याब हो सकते हैं। इसके साथ ही मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला